सियासत वपार धर्म ਅਤੇ ਫਿਲਮ जगत ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। इस समय सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। सोना 50,000 रुपये 10 ग्राम तक पहुँच चुका है, जिस तो बाद लगातार जोड़े सोने का कारोबार नाल जुड़े लोग ने वो मंदी का शिकार हो रहे हैं। और गल की जाए गुरु बाजार की, क्योंकि अमृतसर भी वड्डी मार्केट है, इत्थे रोज़ करोड़ों रुपये की खरीदो फरोख्त होंदी है सोने की। पर जदों का सोना महंगा होया उस तो बाद इत्थे वीरानगी छाई हुई है। तुहानूं दिखावांगे सोना किन्ने हत्थां 'च बन के निकलदा और कित्थों शोरूम तक पहुँचता और उस तो बाद ये ग्राहक तक पहुँचता। तो आओ चलते हैं उन्हें कारीगर को जिहड़े कि सोने नूं पहले गलाई करते हैं, उस तो बाद ढलाई करते हैं, तो उस तो बाद जिहड़ा उसका डिजाइन तैयार करते हैं। हुण तुसीं देख सकते हो सोने की गलाई का काम चल रहा है। और पहला इसका अलोए बनाया जाता, मतलब अलोया का मतलब पहला प्योर सोना उस विच होर धातुआं जिहड़ियां मिक्स कीतियां जांदियां ने ते उस तो बाद सोने नूं गलाई का काम किया जाता है। कारीगर ने साडे नाल मौजूद, उन्हां नाल गलबात करांगे। सर सोने की तैयारी तुसीं कर रहे हो, किन्ने हत्थां 'चों निकलदा सोना? एक कम से कम 8 हत्थों से निकल के तैयार होंदा है। 8 हत्थों से पहले आप पत्थरी कटते हैं, डाई घटाने तो पॉलिश से जाता है, फिर सिलाई से जाता है, तो फिर तैयार होंदा। गुरु बाजार की गल की जाए तो किन्ने कारीगर जुड़े हुए नाल? ये कम से कम 30-40 हज़ार भी कारीगर है इत्थे, बंगाली भी, पंजाबी भी, बिहारी भी है। लॉकडाउन तो बाद इन्ने कारीगर रह गए या चल गए ने? बहुत आदमी बेरोजगार ही हो गए नहीं, काम बहुत स्लंप हो गया। तो पिछों बंगाली अपने पिंडों में चले गए, पिछों अद्धे यार बंगाली पिंड चले गए। की वजह की मानते हो? ये सारा कारोबार के मतलब रेट की बहुत थोड़ी अप हो गए, अप होने के नाल भी थोड़ा मतलब कारोबार स्लंप हो गया। उपर लॉकडाउन लोग ब्याह शादियां है नहीं, ये है थोड़े जे काम के नाल ही चला लेंगे। अगे पिछले ब्याह शादी होती पूरी प्रॉपर होती, थोड़े आर्डर भी आते सानू। लॉकडाउन तो पहले की गल की जाए सोने का की भाव सी? उदों कोई 4,000 रुपया सी ते हुण 5,000 रुपये ग्राम है, पहले 4,000 रुपये ग्राम। हुण इन्ना महंगा हो गया तां करके लोग छड्डी जा रहे कारोबार नूं? हाँ जी हाँ जी, तां ही छड्डी जा रहे, तो काम तो हैगा नहीं, रोजगारी बहुत ही वध गई है। कारोबार तो होंदा नहीं पे, कोई काम तो टाइम तो मिलता नहीं पे, काम करने का टाइम नहीं मिलता पे ना। तो साडा भी आ 6 बजे बंद हो जाता, तो साडी यूनियन ने यही कहा भी 6 बजे अपनी दुकाना बंद कर दो। तो हुण आपां इस करके आपां काम तो पूरा टाइम नहीं दे सकते। किन्ने क अमूमन दिहाड़ी मिल जाती है जो तुसीं ये काम करते हो? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300-400 रुपया पर रेगुलर काम मिले 30 ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ना रेगुलर काम नहीं मिलता पे हुण। ਉਸ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਭਾਵ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਹ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ 30 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25% ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ जुड़े ने, हज़ारां कारीगर इस धंधे नूं छड्ड के किसी होर धंधे नूं अपना बैठे ने। तो हुण चलदे आ
ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਢਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਨਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਬੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਗਲ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਜੀ? ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ 4 ਵੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਂ। ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਆਉਂਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖਿਆਲ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਲੇ ਮਨ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਮਹਿੰਗੇ 'ਚ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਆ ਜੇ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਜੋ ਆ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਛੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੂ ਜੈਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 40,000 ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 50,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 40,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ 50,000 'ਚ ਲੈਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡ ਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਕੀ ਭਾਅ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਇੰਪੈਕਟ ਇਹੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਊਲਰੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਹੈਵੀ, ਔਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 4400 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਜੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਊਲਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਊਲਰੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਵੀ ਜਿਊਲਰੀ ਵਿਕੇਗੀ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ? 65% ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 65% ਕਾਰੀਗਰ ਛੱਡ ਗਏ ਜੇ। ਕਈ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ,
ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 40,000 ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 10% ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 50,000 ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 12.5% ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਅ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫਿਰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਘਰੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਚੇਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਦਾ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 골ਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੋਥ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਏਗੀ? ਇਸ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 골ਡ ਦਾ ਰੇਟ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 골ਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਤੇ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕੁਛ 200-400 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2016 ਦੀ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ GST ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਏ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। कैमरा पर्सन मुकेश बाबाना, सिकंदर पसीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।